یہ آج سے 3500 سال پہلے کا زمانہ ہے، جب فرعون مصر نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا پیچھا کیا کہ انہیں ختم کر دے، اور اچانک ایک ایسا مقام آیا جہاں پر آگے صرف سمندر تھا اور پیچھے فرعون مصر کا لشکر، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مبارک سمندر پر مارو، لہٰذا انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا، اور سمندر دیکھتے ہی دیکھتے دو حصوں کے اندر پھٹ کر تقسیم ہو گیا، اور یہاں پر اتنا لمبا راستہ بنا کہ پوری بنی اسرائیل قوم اپنے مال و اسباب سمیت یہاں سے گزر گئی۔ مگر جب فرعون مصر نے، جو کہ خود کو خدا کہتا تھا، اور اس کے لشکر نے گزرنے کی کوشش کی تو سمندر واپس آ کر مل گیا جیسے پہلے موجود تھا، اور سارا کا سارا لشکر فرعون سمیت غرق ہو گیا۔ اس طرح سے ڈوب کر مارنے کے بعد سمندر نے صرف فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہیں ملا، اور یوں آہستہ آہستہ کر کے وقت گزرتا گیا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر موجودہ فرعون کے دربار میں بتایا، سو فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان و شوکت اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا۔ کمال کا اتفاق ہے کہ پوری روئے زمین پر صرف یہی قوم تھی جسے مسالے لگا کر لاشوں کو محفوظ کرنے کا ہنر آتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس قوم نے اسی دن کے لیے یہ سب کچھ سیکھا تھا۔ فرعون مصر کی لاش کو مسالہ لگا کر محفوظ کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا، اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہہ جم گئی تھی، سو مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہہ اسی طرح سے رہنے دی اور اسے ایسے ہی ہنوت کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، زمین و آسمان نے بہت سارے انقلاب دیکھے جس کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں کے اندر چھپ گئیں۔ ان کے نام صرف کتابوں اور ان کی تعمیرات اور شان و شوکت لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہی رہ گئے، اس کے علاوہ ان کا بنایا گیا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس واقعہ کے 2000 سال کے بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب کے اندر انسانوں کی عبرت کے لیے فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور اسی سلسلے میں فرعون کے جسم کو محفوظ کرنے کے بارے میں بھی ایک آیت نازل ہوئی جس کے اندر اللہ پاک واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہم تیرے جسم کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ کر لیں گے۔ اس آیت مبارکہ کی سچائی پر تمام مسلمانوں کا یقین تو تھا، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش بھلا کہاں محفوظ کی گئی ہوگی، اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا، کون اس کی تصدیق کرے گا۔ یہ اتنا نازک معاملہ تھا کہ ذرا آپ خود سوچ کر دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ کے تمام الفاظ میں سے اگر صرف یہ ایک آیت مبارکہ بھی یا اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ نعوذ باللہ غلط ثابت ہو جاتا تو غیر مسلم کفار کے سامنے مسلمان کس منہ سے باقی قرآنی آیات کا دفاع کرتے۔ مگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں، اسی لیے ہر دور کے اندر اس نے اپنے آپ کو اور اپنے ایک ایک الفاظ کو منوایا۔ سن 1871 میں مصر کے ایک شہر الگورنیا سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے کا خفیہ ترین راستہ مل گیا۔ یہ بس اتنا چاہتا تھا کہ فرعونوں کی لاشوں کے ساتھ موجود قیمتی نوادرات یعنی سونا، چاندی، ہیرے موتی وغیرہ کو چرا سکے۔ یہ دریائے نیل کے کنارے تبیسا کے مقام پر بیٹھا منصوبہ بندی کر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا، اور اس نے یہ جگہ کھودنا شروع کی۔ اسی دوران اسے مشکوک سمجھ کر کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ بعد میں وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو 1891 کے اندر دوسری ممیوں کے ساتھ ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین اپنے ساتھ قاہرہ لے گئے، جہاں پر جب اس کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی ہوئی نمکیات کی تہہ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے پانی میں غرق کر کے اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امٹ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف اس ایک فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہہ جمی ہوئی تھی جس نے اسے محفوظ رکھا اور گلنے سڑنے سے بچائے رکھا۔ اس تصدیق کے بعد اسے فائنلی فرعون کی لاش قرار دے کر میوزیم کے اندر محفوظ کر دیا گیا۔ سن 1982 کے اندر یہ ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ اسے خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنسی انسٹرومنٹس کی مدد سے اس کی موت کی وجہ کو بھی معلوم کیا جائے، چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر اس ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔
जब फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर इस दौर के फ्रांसीसी सदर बजाते खुद हुकूमत के तमाम आला ओहदेदारों, तमाम वज़रा और फौज के अफसरान के साथ इसके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। यहाँ फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने इसे सलामी दी और इसकी मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले कर दिया गया। इस टीम के सरबराह थे डॉक्टर मॉरिस बुकाए, जो मजहबी तौर पर क्रिश्चियन थे। जब माइक्रोस्कोपिक टेस्टों के जरिए मम्मी के तमाम अज़ा का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश और जिस्म के अंदर समुद्री ज़राअत अभी तक मौजूद है। यानी ये कन्फर्म है कि इसकी मौत समंदर में डूबने की वजह से ही हुई थी, क्योंकि समुद्री पानी के अंदर ही इस कदर नमकियात पाए जाते हैं। मगर एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये सोचना अपने आप में एक बहुत ही हैरत अंगेज सवाल है, क्योंकि ऐसे अजीम बादशाह अपने साथ नरम बिस्तरों पर खूबसूरत लिबासों में सोने, चांदी, हीरे, मोतियों से जड़े एजाज के साथ उस जमाने में दफन किए जाते हैं और यूं मरने के बाद दफनाने तक इसकी शान और शौकत बिल्कुल उसी तरह से कायम रहती जैसे एक जिंदा बादशाह की। डॉक्टर मॉरिस के लिए भी एक हैरत की बात थी और इसी तजस्सुस में इसने इस मम्मी के बारे में मजीद जानने की कोशिश की तो इसे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई किताब कुरान पाक के अंदर आज से 1400 साल पहले तफसील से दर्ज हैं। इसे पता था कि जहाँ से ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है, चुनांचे तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा। ये क्योंकि एक साइंसदान था, इसीलिए इसने मिस्र के एक साइंसदान से मुलाकात की, जिसने इसे कुरान पाक खोलकर सूरह यूनुस की आयत 90 ta 92 का तर्जुमा लफ्ज ब लफ्ज सुनाया, जिसमें फिरौन की खुदाई का दावा, इसका पानी में डूबकर मरना और फिर पानी से निकालकर इसकी लाश को महफूज करने का वादा अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर किया हुआ था। इन कुरानी आयात का इशारा बिल्कुल वाज़ेह था और सिर्फ एक जानिब था कि तुझे मैं मरने के बाद आने वालों के लिए महफूज करके इबरत का निशान बना दूंगा। सो डॉक्टर मॉरिस ने जब इस कुरानी आयात का तर्जमा पढ़ा तो बेख्तियार चिल्ला उठा कि बिल्कुल कुरान सच्ची किताब है, इसका एक एक लफ्ज और अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। उसी वक्त कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। कदीम मिस्र के इस फिरौन तूतन खामिन को आमतौर पर एक तिलिस्माती बादशाह के रूप में पेश किया जाता है, जो बड़े रोबो जलाल वाला और मजबूत जिस्म का मालिक था। लेकिन एक तवील साइंसी तहकीक के बाद अब इसकी असलियत दुनिया के सामने आ गई है, क्योंकि माहिरीन आसार कदीमा, तारीख दानों, साइंसदानों और मेडिकल साइंस के माहिरीन ने मिलकर मिस्री शहर गिजा के अंदर फिरौन के मकबरों के शहर में मौजूद तूतन खामिन के ढांचे और बाकियात पर जब जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से रिसर्च की और सुपर कंप्यूटर्स की मदद से 2000 जिस्मानी नकूश की मदद से इसके जिस्म के खदो खाल की तस्वीर को तैयार किया तो मालूम हुआ कि ये फिरौन कदरे नाजुक जिस्म का मालिक था। इसका बाया पाँव टेढ़ा था और बीमारी और कमजोरी की वजह से वो छड़ी के सहारे चलता था। इसके वालिद अखनातून और इसकी वालदा के DNA के नमूनों से ये भी मालूम हुआ है कि इसके वालिदैन आपस में बहन भाई थे। माहिरीन का कहना है कि इस फिरौन की जिस्मानी खामियों कमजोरियों की वजह भी यही थी कि इसके वालिदैन का आपस के अंदर दरअसल बहन भाई का रिश्ता था। ये फिरौन आज से तकरीबन 3500 साल कबल मिस्र का हुक्मरान था और इस वक्त की रस्म के मुताबिक हर फिरौन की लाश के साथ शाही इस्तेमाल में रहने वाली कुछ चीजें भी साथ दफन कर दी जाती थी, जिसमें सबसे अहम कुछ हथियार थे। और इस फिरौन के साथ जिस खंजर को दफन किया गया, इस पर रिसर्च के मुताबिक इसको दरअसल किसी शहाब साकिब या एस्ट्रॉयड से हासिल होने वाले किसी लोहे से तैयार किया गया था, जो इससे पहले 1925 के अंदर बरतानवी माहिर आसार कदीमा हार्वर्ड कार्टर ने भी दरियाफ्त किया था, जिसकी शेप बिल्कुल यानी इन दोनों लोहे की धात की केमिस्ट्री बिल्कुल एक जैसी है। इसके अलावा साइंटिस्ट को एक और बात ने चकरा कर रख दिया कि इस लोहे को जंग भी नहीं लग सकता था और इस तरह के लोहे की मिस्र के अंदर मौजूदगी बहुत ही हैरत की बात थी। मेट्रोटिक्स एंड प्लानिटरी साइंस मैगजीन में पब्लिश होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र और इटली के रिसर्चर्स ने इस खंजर के लोहे की बनावट की तस्दीक करने के लिए बैरोनी एक्सरे की तकनीक को इस्तेमाल किया और इसकी तहकीक की मरकजी किरदार डैनिला कॉमिली का कहना है कि इस धात का मुवाजना इस एस्ट्रॉयड से किया जा सकता है, जो कि मिस्री बहरे एमर वाले साहिल पर 2000 किलोमीटर के दायरे में कभी गिरा था। अगर आप पब्लिश होने वाली इस रिसर्च का गहराई से मुताला करें तो आप ये जान पाएंगे कि कदीम मिस्री 1300 कबले मसीह से ये जानते थे कि लोहे के ये टुकड़े आसमान से गिरे हैं, जबकि ये बात मगरिब को 2000 साल बाद यानी आज से तकरीबन 1300 साल पहले काफी साइंटिफिक रिसर्च से मालूम हुई। जबकि मुसलमानों को आज से 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक के अंदर वाज़ेह तौर पर यह बयान कर दिया था कि लोहे जैसी धात जमीन पर पैदा नहीं होती बल्कि आसमान से या खला में कहीं से आती है, और ये कुरान के एक और साइंटिफिक मौजे की तरफ इशारा करती है। फिरौन की लाश इबरत के लिए ऐसे महफूज करके दुनिया के सामने रख दी गई है कि आज इंटरनेट के एक क्लिक पर अखबारों, टीवी चैनल्स पर और म्यूजियम में अरबों इंसानों की आंखों के सामने हर वक्त ये काबिल तर्स हालत के अंदर मौजूद है। इसलिए इबरत के लिए, सोचने के लिए कि इबादत के लायक और हमेशा रहने वाली सिर्फ एक ही ज़ात है जो कि सबका खालिक और मालिक है, सबका राजिक है। और अगर दुनिया के इंसानों में वाकई कोई खुदा मौजूद है तो अपनी कौम को तबाह होने से पहले खुद को ही अल्लाह ताला के अज़ाब से बचा कर दिखा दे।
اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔